बड़ दिया आहे बड़ दिया आहे बड़ दिया अज्ञानी पणारे पाप जा करिछि अज्ञानी पणारे दोष जा करिछि तुम बड़ पणे धोई दिया बड़ दिया आहे बड़ दिया आहे बड़ दिया केबे तुमे सही ना हो कहार गौरव कौरव हेउ अबा हेउ से पांडव केबे पुणी बळी राजा गौरव सहिल तीनी पद भूमि मागी पाताले चपिल अजाणते जेबे गौरव करिछि अजाणते जेबे गौरव करिछि तुम बड़पणे क्षमा दियो बड़ दिया आहे बड़ दिया तुमे का बांधी हुआ भकटी डोरी रे सुदामार खुद भजा विदुर सागरे भकटी रे बांधी दिए ता दुख शुणिछ पाताल रे शरण को देइछ भकटी रे केबे उणामु करिनी भकटी रे केबे उणामु करिनी तुम पाद तले जगा दिया बड़ दिया आहे बड़ दिया आहे बड़ दिया आहे बड़ दिया अज्ञानी पणारे पाप जा करिछि अज्ञानी पणारे दोष जा करिछि तुम बड़पणे क्षमा करि दियो तुम पाद तले जागा दियो बड़ दिया आहे बड़ दिया आहे बड़ दिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद भज हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद भज हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जगन्नाथ 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 हरि हरि बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरि हरि जगन्नाथ 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 हरि हरि बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरि हरि भजनी साई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनी साई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्मृतः उत्कलस्य समुदेशे देशो नास्ति महीतले। देखो ये नित्य नीलाचल सकल देवतांकल गोप मथुरा वृंदावन द्वारकादि जेते स्थान सकल एई स्थाने पाई आबर काशी मध्य होई कोटिए तीर्थ ए क्षेत्र रे महिमा कहिले न सरे। बोल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। अनुमति भिक्षा प्रथम भाग श्रीकृष्ण चैतन्य लीलामृतरे आमे प्रभुंकर अनुमति भिक्षा प्रथम भाग को आलोचना करिवा। जय गौरांग जय गौरांग जय गौरांग जय जय गौरांग जय गौरांग जय गौरांग जय भजमना निताई गौर राधे श्याम जप मना हरे कृष्ण हरे राम गुंथिले राधा रमण पचारिले ही नाम घुंचिला जीव ज्ञान घूरिले बहु देशरे आसिले एही उत्कले संगे नेई प्रिय राम जगते देले देखाई नामरे तरु नाचई मरा पाइला जीवन नामरे तरले शिला एहा प्रभु देखाइला उसे करी संकीर्तन बाहुको तोली डाकई हरि नाम निय भाई घुंचाओ माया बंधन अद्यापि से करे लीला अनुभविता जानिला जहार प्रेम नयन घुंचाओ माया बंधन। दिने निमाई महाप्रभु गृहरे उपवेशन करिछंती। एई समय रे केशव भारती नामक जने सन्यासी उपस्थित हेले। तांको लक्ष्य करी सचीमा कहउछंती बड़ इच्छा थिला मोर नदिया बसती काल होई आसिला से केशव भारती मोर पुत्र विश्वरूप सन्यास नेबा दिन ठारू मो सन्यासी नाम शुणिले मोर प्राण खाली शुष्क हो जाउछि। एकमात्र पुत्र निमाई मो गृहरे अछि ताहा मुझको चाहि मोर समय को मु काटी दउछि।
ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିବାରୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ନିମାଇ କହିଲେ, କିଏ ଆସିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ସେ କଣ ସେ କେଶବ ଭାରତ କି? କେଶବ ଭାରତୀ ବାଳକଟିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାଳକଟି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମନେ ହେଉଛି ସେ ଶୁକ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବାଳକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ତୁମେ ଅଟ ଭଗବାନ ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ, ସର୍ବଜନ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭେ ନାହିଁ ଯେ ସଂଶୟ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣ, ସର୍ବଜନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ସଚି ଗୃହେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣ। ନିମାଇ କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର, ଆପଣ ସେ କଥା ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁନି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅନୁରାଗ ଅତି ବଡ଼ ହୁଏ, ସେ କାରଣୁ ଯଥା ତଥା ଦେଖ କୃଷ୍ଣମୟ। କୁହ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବର ହୋଇ କରୁଣ, କେବେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଣ। କୃଷ୍ଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ଦେଶେ ଦେଶେ ଯିବି, କାହିଁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କୁ ପାଇବି। ସତେ କି ସେ ଦେଖା ଦେବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣନାଥ ମୋର, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେବେ, ସତେ କି ସେ ଦେଖା ଦେବେ। ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସତରେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି? ନିମାଇ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଭିକ୍ଷା କରାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଦିନେ ନିମାଇ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ନିର୍ଦୟ ଏବଂ କୃତଘ୍ନ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଥିଲେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ନଥିଲା। ନିଜେ ଦୁଇ ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ବୋଲି ଅନୁଗତା ସରଳା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି କୂଳରୁ ବାହାର କରି ଶେଷରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିତାନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏପରି ନିଷ୍ଠୁରକୁ ଭଜନ କରିବାର ଫଳ କଣ, ସୁଖ ବା କଣ? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ ନ କରି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଲେ କଣ? ନିମାଇ ଅହରହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋପୀଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ, ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ। ଆନନ୍ଦରେ ଭାସେ ରେ ଗୋପୀ ନାମ ଜପ କରି, ଗୋପୀ ଭାବେ ଭୋଳା ଗୋରା, ଗୋପୀ ଭାବେ ଭୋଳା ଗୋରା। ଆନନ୍ଦରେ ଭାସେ ରେ ଦୟା କର ଗୋପୀ ଗଣ, ନେଲି ତୁମର ଶରଣ, ଦୟା କର ଗୋପୀ ଗଣ। ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ, ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ। ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀର ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଆଗମ ବାଗୀଶ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଗମ ବାଗୀଶ ଏବଂ ନିମାଇ ଗୋଟିଏ ଟୋଲରେ ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିମାଇଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଖ୍ୟାତନାମା ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଏବଂ ସାଧୁପଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହରିବୋଲିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନିମାଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଛାଡ଼ି ଗୋପୀଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗମ ବାଗୀଶ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହେଲା ଭଳି କାହିଁ ଲାଗୁନି? ଏହା କଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ କି? ନିମାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ କେବଳ ଭସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ ଜୟ ଗୋପୀ ଜୟ। ହେ ଗୋପୀଗଣ, ମୋତେ ଦୟାକରି ତୁମମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ କି?
ଆଗମ ବାଗିଶ, ତୁମର ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ନାମ ଜପିବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ନା। ତୁମେ ଗୋପୀ ନାମ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କର। ତାଙ୍କୁ ଜପିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଟେକି ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଯେ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ମୋର ନିଜ ଜନ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଜାଣିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜିବି ନାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରଖିବି ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦୟ କୃତଘ୍ନ, ତୁମ୍ଭର କପଟି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ହୃଦୟ ଦେବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜିବି ନାହିଁ। ନା ନା, ସେ କପଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଜନ କରିବି। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି? ଆଗମ ବାଗିଶ ଝିଅ କାମୁଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ, ଯଦି ଗୋପୀ ନାମ ମହା ଅପରାଧ ହେବ। ଗୋପୀ ନାମ ଜପ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମହା ଅପରାଧ ହେବ। ହେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ, ତୁମେ ଏସବୁ ପାଗଳାମି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଜପ କର। ନିମାଇ କହିଲେ, ତୁମେ କୃଷ୍ଣର ଦୂତ ହୋଇକି ମତେ ଭୁଲିବାକୁ ଆସିଛ କି? ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆଗମ ବାଗିଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲେ। ନିମାଇ କହିଲେ, ଏତେ କହିଲେ ବି ତୁମେ କଣ ଗଲ ନାହିଁ ଯେ? ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ଧର ଧର, ମାର ମାର ଏ କୃଷ୍ଣ ଦୂତକୁ, ପ୍ରହାର କରିବ ପୃଷ୍ଠେ ତଡ଼ିବି ତାହାକୁ। ନିଷ୍ଠୁର କପଟି କୃଷ୍ଣ ପଠାଇଛି ତୋତେ, ତୁହିରେ କପଟି ଆସି ଭଣ୍ଡାଉଛୁ ମତେ। ତୁହି ଅଟୁରେ ପାଷଣ୍ଡ, ତୋତେ ଆଜି ଦେବି କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ତୋତେ ଆଜି ଦେବି ଦଣ୍ଡ, ତୁହି ଅଟୁରେ ଗୋଟେ ପାଷଣ୍ଡ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ କୁଞ୍ଜରୁ ବାହାରି ଯା। ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏକ ଲାଠି ଧରି ଆଗମ ବାଗିଶଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଛୁଟିଲେ। ଆଗମ ବାଗିଶ, ବାପରେ ବାପ, କିଏ ଅଛ, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ମତେ ଶେଷ କରିଦେବ ନା କଣ? ଏହି କଥା କହିକି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ୱାସରେ ଏପରି ଛୁଟିଲେ ଯେ ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି କି ନା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନବରତ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଆସୁଛି କି ନା। ଦେଖନ୍ତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଗଲା। ଟିକେ ଦମ ମାରି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟର ଫଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଗ୍ରହ ପୀଡା ଥିଲା, ତାହା ବି କଟିଗଲା। ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲେ ତାର, ଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାଣ ମୋର, ଧରା ପଡିଥିଲେ ତାର। ରାମ 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 ରାମ, ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଯାଏ? ଏହାର ଗୋଟେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ କଣ ଏ ଦେଶର ରାଜା ହେଇଛି କି? ସମସ୍ତେ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ କାରଣ କଣ ପଚାରିବାରୁ ଆଗମ ବାଗିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣା ହେ ସର୍ବେ, ସେଥିର କାରଣ କହୁଛି। ଏବେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ସେ ବଡ ଭକ୍ତ, ଭାବିଲି ତାହା ସହିତ କରିବି ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ, ଦେଖିବି ସେ କିପରି ଅଛି। ଗଲି ତାହାର ପାଶକୁ, ଶୁଣିଲି ଜନେ ଜପେ ନାମକୁ, ଦେଖିଲି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ମୁଖକୁ। ଗୋପୀ ଗୋପୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାହାର ବଡ ଦୁଃଖ ହେଲା ମୋର। ଯେ କଥା ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର, ତାହା କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚାର, ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ ଛଡା ହୋଇଛି। ଗୋପୀ ନାମ ଜପ ଛାଡି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଜପ କର, ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ମୋର କଣ ବା ଅପରାଧ ହେଇଗଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଟୁବାକ୍ୟ କହିଲା, ଯାହାକି ସେ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଅପବିତ୍ର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖେ ସେ ଚତୁର୍ହସ୍ତ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଙ୍ଗରେ ଅସୁର ପରିଆ ବଳ, ହାତରେ ଲାଠି ନେଇକି ମତେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଛୁଟିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏବେ ତୁମଠାରେ ଏଠାରେ ଏହାର ବିଚାର ଶୀଘ୍ର କର। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ କଣ ଏ ନଦିଆର ରାଜା କି? ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା କଣ ଚାଲିଯିବ ନା କଣ? ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଷ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ବିଦ୍ୟା ପଢୁଥିଲା ସେହି ଆମ୍ଭରି ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ କିପରି ହେଲା ଗୋସାଇଁ ଏହା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ତାର ଅଭିମାନ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ବୋଲି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତେଜ ବାହାରୁଛି ଦେଖ। ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ତ ଚାଣ୍ଡାଳ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ତାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କିପରି ହେଲା? ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପିତା ଧନୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ଗର୍ବ କରି କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦନ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ, ମୁହିଁ କମଳ ନନ୍ଦନ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନମ। ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି କହୁଛି ମାରିବାକୁ ଆସେ କାହିଁ ନଦିଆ ରାଜା କି ସେହି, କାହାର ସାହସ ପାଇ ଏ ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ, ମାରିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଉତ୍ପାତ କଲାଣି ତା ଗର୍ବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତାହା କହୁଛି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କର। କଥା ହେଲା କି ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଯେପରି ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଳି ଚାଲ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିବା, ଦେଖିବା ତାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଯେ ନିମାଇଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବା। ନିମାଇ ଅନେକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିଭୋର ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଭାବକୁ ଦେଖି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତଗଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ହସ୍ତରୁ ଲାଠି ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିମାଇ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ତୀର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଗମନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଉପବେଶନ କରି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇଲି ପିପଳି ଖଣ୍ଡ କଫନାଶ ପାଇଁ, ନ ହୋଇଲା ନିବାରଣ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ। କାହିଁକି ହେଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକି ହେଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅଧିକ ବଢିଲା ରୋଗ। ପିପଳି ଖଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ତ କଫ ନିବାରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇକି ଅଧିକ ବଢିଲା କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ବୁଝାଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ହସ ସୁଖରେ ନୁହେଁ ଦୁଃଖରେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରି ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀପାଦ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ନଗରରେ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବେ ବୋଲି। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏହି କଥାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅଧବଦନ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନର କରନ୍ତି ବିଚାର କରିବେ ମୋତେ ପ୍ରହାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଙ୍କୁ ଜାଣେ ମୁହିଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର। ଏଥିଲାଗି ମୁହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି, ଦୁଇ କରପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ନାହିଁ। ଗୃହ ସୁଖ ସାଜିଛି ଭିକ୍ଷୁକ, ତାହା ଦେଖିବେ ସକଳେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ କ୍ରୋଧ ନ କରିବେ, ଚଳିବେ ସତ୍ୟ ପଥରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ହରି ନାମକୁ ନେବେ, ହା କୃଷ୍ଣ କହି କାନ୍ଦିବେ ସର୍ବେ। ଜୀବ ଅଟେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ, ତାହୃଦେ ଏଭାବ ହେବ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଭୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀପାଦ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମୋର ନିଜ ଜନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କେହି କେହି ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କେହି ବା ମୋ ଉପରେ ଦୁଃଖ କରି ମନର ବିଷାଦରେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କେହି ଭକ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉନାହିଁ। ଜୀବ ସୁଖ ପାଇ ଗୃହେ କରୁଥିଲି ବାସ, ମୋର ସୁଖେ ଜୀବ ସୁଖ ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ। ମୋର ସୁଖ ଦେଖି ତାର ସୁଖ ହେଲା ନାହିଁ, ଜୀବ ଲାଗି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ଯେ ମୋହି। ତୁମେ ମାନେ ମୋର ରହିଲ ସାକ୍ଷୀ, ସାଜିବି ଭିକ୍ଷୁକ ହୋଇବି ଦୁଃଖୀ, ତେବେ ଯାଇ ଜୀବ ହେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁହିଁ ଜଗତରେ ପାଇବି କଷ୍ଟ, ଗୃହ ଛାଡ଼ି ବନେ ରହିବି ଯାଇ, ଏଥିରେ ମୋହର ଦୋଷ ଯେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀପାଦ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଲାଗି
ସଂସାରରେ ରହି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ତାହା ସହ୍ୟ ହେଲାନି। ବରଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମୋ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ସୁଖ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ କୌପିନି ପିନ୍ଧିବି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯେପରି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଦଶା ଥରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ତ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଶ୍ରୀପାଦ। କଠିନ ଜୀବ ତ ହରିନାମ ନେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ଦୋଷ ଦେଲେ ତେଣୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ସଂସାରରେ ରହିବି, କୌପିନ ପିନ୍ଧିବି। ତୁମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନ ଦେଇ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅଶ୍ରୁଧାର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାରିବେ ଜୀବଗଣ, କରିବେ ନିସ୍ତାର ତାପରେ। ମୁହିଁ କଲେ ନିବାରଣ, ନ ଶୁଣିବେ ଭଗବାନ, ନିବାରିବି କେଉଁ କାରଣରୁ? ମୋର ଦୁଃଖ ହେବ ଭାବେ ନା ମନେ, ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ମୁଁ ବନେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବି ମୁହିଁ, ସେଥିଲାଗି ମୋର ଦୁଃଖ ଯେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶୀତେ ରୌଦ୍ରେ କ୍ଲେଶ ପାଇବେ, ପଥ ଚାଲି ଉପବାସ ରହିବେ। ସେଥିଲାଗି ମନେ ଭାବନା ନ ଦୁଃଖ, ଭାବୁଛି କେବଳ ମାତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସଚି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦଶା କି ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମରିବେ ସର୍ବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଚିରକାଳ ଶ୍ରୀମୟ, ତୁମକୁ କିଏ ବା ନିଷେଧ କରିପାରିବେ? ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଅଛି। ଆଉ 5 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମ ବିରହରେ ନ ମରନ୍ତି। ସେଥିର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ତାଙ୍କୁ ଗାଢ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ହୁଅ ନା ଶ୍ରୀପାଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନାହିଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇକି ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଗତି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୃହରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଦାଧର ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରାଣର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଶୁଣ, ଦେଇବାରେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଅପରୂପ, କହିଲେ ପରାଣ ଯାଏ। ମୁଖ ଉଚ୍ଚାରି ନ ହୁଏ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବେ ନବଦୀପ। ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋରା, ନୟନ ବହୁଛି ଲୋତକ ଧାରା। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ବସି, ମଳିନ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମୁଖ ଶଶୀ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ରାମପ୍ରିୟା ଖଡ ଖଡ କରୁଛୁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାସନ ପଛରେ ମାଜିବୁ। ଖଡ ଖଡ ହଉଛି, ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡା ଫୁଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ତୁ ବନ୍ଦ କରେ, ପଛରେ କରିବୁ ହେଲା। ବହୁତ ଖଡ ଖଡ ହଉଛି। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଏସବୁ ଭାବ ଦେଖିଣ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଲା ପ୍ରାଣ, କହିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। କ୍ଷଣେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୁଁ ନିବେଦିଲି। ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତର, କାଲି ନିଶିରେ ଦେଖିଲି ସ୍ୱପନ। ସେଥିଲାଗି ମୋର କାତର ପ୍ରାଣ। ମୋର ପାଖେ ଆସେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାଲି ନିଶିରେ ଦେଖିଲି ସ୍ୱପନ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମନ୍ତ୍ର କଲେ ପ୍ରଦାନ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୋ ହୃଦୟରେ ବଜ୍ର ପରି ବିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ମନ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ କି ମୁକୁନ୍ଦ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଆର୍ତ୍ତଭରା ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁକୁନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଯିଏକି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ଗୃହରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଚି ଏ ସମୁଦାୟ କଥା କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ସଚି ମନେ ମନେ ଭାବି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିମାଇଁ ଏତେ ଦିନେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରୂପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିମାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପାଗଳ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରୁ ସ୍ପୃହା କମିଗଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏକ ପ୍ରକାର କମିଗଲା। ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ସହ କହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ରହିଲା ନୀରବରେ ରୋଦନ। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ସଚିଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଜାତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଯେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଇ ନିର୍ଜନରେ ବସିଲେ। ଅତି ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଶୁଣ ଭଗ୍ନୀ ମୋର କହିବି କାରଣ, ମୋର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଅଟଇ ପରାଣ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ର କରିଆ ଦର, ତାହା ଦେଖି ମୋର ଚିତେ ଲାଗେ ବଡ଼ ଡର। କହିଲ ଭଉଣୀ, ନିମାଇଁ ମୋର ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି? ଭଉଣୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ନିମାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଏପରି ଆଦର କରିଥିଲା କି? ସଚିମା କହିଲେ, ହଁ, ତାହା କହୁଛି ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର। କେଶବ ଭାରତୀ ଦିନେ ଆସିଲେ ମୋର ଭବନେ, ଅତି ତେଜମୟ ସେ ଯେ ଅଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଦେଖି ତାହାକୁ ନିମାଇଁ ଆଦର କରି ବସାଇ, ତାହାର ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲା ବସି, କରାଇଲା ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ। ଏହା ଦେଖି ଉଡ଼ିଗଲା ମୋହରି ପ୍ରାଣ, କରାଇଲା ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ। ଏହା ଦେଖି ଉଡ଼ିଗଲା ମୋହରି ପ୍ରାଣ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ନିମାଇଁ ଏପରି ହେଉଛି। ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଦୋଷ କଣ ହେଲା? ବୋଧେ କେଶବ ଭାରତୀ ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତେଣୁ ନିମାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥିବ। ସଚି କହିଲେ, ନା, ତୁମେ କଣ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲ କି ଭଉଣୀ? ଶୁଣିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କମ୍ପି ଉଠେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଚାଲିଗଲା ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ଭୁଲିବାର କଥା ନୁହେଁ ସଦା ଏ ଅନ୍ତର ଦହେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଦୂରୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଦିଏ, ନ ଦେଖୁ ସେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ, ନ ଦେଖୁ ସେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ। ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ମୁହିଁ ଯେ ରଖଇ ତାକୁ। ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖେ, ତେବେ ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ସେ ମୋ ନିମାଇଁକୁ ନେବାକୁ ବୋଧେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପରାମର୍ଶ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ କଥା ନିମାଇଁକୁ ପଚାରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ସଚି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ଭଉଣୀ, ନିମାଇଁ ବାହାରେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ସ୍ନାନ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଗୃହକୁ କାହିଁ ଆସିଲାନି ଦେଖିଲ? ଆସିଲା ନାହିଁ କି? ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଏଇ ତ ଏଠି ନିମାଇଁ ଆସିଲାନି। ନିମାଇଁ ଆସିବାରୁ ସଚି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ନିମାଇଁ ସଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିମାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା ଦେଖି ଗୌର ହରି ଦୁଇ ହସ୍ତାଞ୍ଜଳି କରି ପ୍ରଣମିଲେ ଚରଣ ଯୁଗଳ, କର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଅତି ଦୈନ୍ୟ ଗୌର ହରି।
ରେ ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ରହ। ମୋ ପାଶରେ ତୋର ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମିଲେ ବିଶ୍ଵମ୍ଭର, ମାଉସୀ ମା ସଂକୋଚ ଅନ୍ତର। ମାଉସୀ ମା ଦେଖି ସଂକୁଚିତ, ନିମାଇ କଲାରୁ ଦଣ୍ଡବତ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ ମା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କଲେ। ସଚି କହିଲେ, ବାପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ମତେ ନ ଭୁଲାଇକି ଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ତ? ସତ କହ ଧନ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାର ଉତ୍ତର ଦବୁ? ନିମାଇ କହିଲେ, ହଉ ମା, କଣ ପଚାରୁନୁ? ମତେ କଣ ତମେ ଆଜ୍ଞା କର, ମୁଁ ତାହେଲେ କରିବି। ସଚି ମା କହିଲେ, ବାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଆଦର କରୁ କାହିଁକି କହିପାରିବୁ? ସେଦିନ କେଶବ ଭାରତୀକୁ ତୋର ଭାରି ଆଦର କରିବାର ଦେଖିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା ରେ ଧନ। ନିମାଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ମା, ଭାରତୀ ଠାକୁର ହେଲେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବି କି ମା? ସଚି ମା କହିଲେ, ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ତେବେ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ କହୁଛି, ତୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବୁ ଧନ। ଶୁଣ ବାପ ଧନ ମୋର, ଭୁଲାଇ କହୁଛି ବାକ୍ୟ ମଧୁର, ମୋ ନିମାଇରେ ନଦେଉ କଥା ଉତ୍ତର। ବିଶ୍ୱରୂପ ଯାହା ଥିଲା ମୋର ଛାତିରେ ସେ ବଜ୍ର ମାରିଲା, ମୋ ନିମାଇରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାହା କି ତୁ ହିଁ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନ ଯିବୁ। ନିମାଇ ମୋର ଗଳେ ଛୁରୀ ସତେ ଦେବୁ, ଭଲ ଭାବେ ତାହା କର, ମୋର ଆଖିରୁ ନ ବହିବ ଲୁହ, ମୋ ନିମାଇରେ ତେବେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। କହିଲୁ ଧନମାଳି ମୋର, ତୁ କଣ ବିଶ୍ୱରୂପ କରି ଗଳାରେ ଛୁରୀ ଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ? ନିମାଇ କହିଲେ, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ କହିପାରୁନୁ? ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କହିପାରୁନାହିଁ ମା, କାରଣ ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ ନା। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମର ଅନୁମତି ନେଇଯିବି, ଫେରି ଆସି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତ ଦେଖା ହେବି। ମୁଁ ଯଦି କୁଆଡେ ଗଲି, ଯଦି ବା କୁଆଡେ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିବି ନା ଆସିବିନି? ସଚିମା ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପୁଲକିତ ହେଲେ। କହିଲେ, ବାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇକି ତୋ ନିକଟରେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭୟରେ ତୋତେ କହିବି, ମୋ ବାପଟା ପରା, ଆଜି ତୋତେ ସେଇ କଥାଟା କହିବି, ତୁ ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ତ? ନିମାଇ କହିଲେ, ଏ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ମା, ଜନନୀର ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ଅପରାଧ ପୁଣି କଣ? ତେବେ ବିଷୟଟା କଣ ମତେ ଟିକେ କହିବ କି? ମନରେ ଭୟ ଆଉ ଦୁଃଖ ରଖନି ମା, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମା କଣ ଏମିତି କୁହେ? କଣ କହୁଛ ମା କୁହ? ମା କହିଲେ, ତୋର ଭାଇ ବିଶ୍ୱରୂପ କଥା। ନିମାଇ କହିଲେ, ସେ କଣ କହୁଛି ମା? ମୋ ଭାଇର କଥା ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଣିନି, ଏ କଥା ଆଶା କରିନି। କୁହ କୁହ ମା କୁହ। ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ମନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲାଣି ମା। ସଚିମା କହିଲେ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ତା କହୁଛି, ଟିକେ ଶୁଣ ଧନଟା। ତୋର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ନା, ଅଗ୍ନି ମୋର ହୃଦୟରେ ଖାଲି ଜଳୁଥିଲା। ଜାଣିଲୁ ନା, ମୋ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ପୂର୍ବର ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୋଥି ମୋତେ କରିଥିଲା ପ୍ରଦାନ। ବଡ ହେଲେ ମୁଁ ନିମାଇକି ସେଇ ପୋଥି ଦେବି, ଆଉ ସେ ପୋଥି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ପଢିବୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ତୁ ତ ନିଜେ ଦେଇପାରିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱରୂପ ଅତି କାତର ହୋଇ କହିଲା, ମୋର ଏଇ କଥା ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ମା। ଯଦି ମୁଁ ପାରେ ତେବେ ନିମାଇକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପୋଥି ଖଣ୍ଡକ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ନଥରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଦବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମୋ ଗଳାରେ ଛୁରୀ ମାରିକିରି ଯିବ ବୋଲି। ସଚି ଏ କଥା କହି ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ରହିଗଲେ। ନିମାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମା ନୀରବରେ କାହିଁକି ରହିଲ? ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲିଣି ଯେ। ସଚି ମା କହିଲେ, ବାପରେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ରେ। ନିମାଇ କହିଲା, ତୁମେ ମତେ ଭୟ କର ନା ମା, ଏହା ତ ତୁମର ଅନ୍ୟାୟ ନା। ମୁଁ ଯାହା ହୁଏ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ତୁମର ପୁତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନା। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ମା, କୁହ ସେ ପୋଥି ଖଣ୍ଡକ କଣ ହେଲା, କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ? ସଚି ମା କହିଲେ, କହିବି ନାହିଁ କାହିଁକି, କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ବିଶ୍ୱରୂପ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା, ତାପରେ ହଁ ମା କହୁନୁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ? ମନରେ ଏତେ ଡକାଏତେ ଭୟ କଣ ଯେ? ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ କହିଲୁ, ତୁ ଟିକେ କହ। ଦିନେ ରନ୍ଧନ ବେଳାରେ ପୋଥି କଥା ମୋର ମନରେ ଜାଗରଣ ହେଲା। ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଲି, ତତେ ଦେବି କି ନାଇଁ ଏଇ କଥା ବସିକି ମନରେ ଭାବୁଛି। ମୋ ମନ ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି।
ପୋଥି ପଢିକି ବିଶ୍ୱରୂପ ତତ୍ଵ ବୁଝି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲା। କାଳେ ସେ ସେଇ ପୋଥି ପଢି ଏଇ ପୋଥି ଯଦି ନିମାଇ ପଢେ ନା, ତେବେ ହୁଏତ ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେବ। ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ନିମାଇକି ପୋଥି ଦେବିନି। ଏଇ କଥା କହି ସଚି ନୀରବ ହେଲେ। ନିମାଇ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଥିଖଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅ ମା, ତାକୁ ଦେଖିବା ସକାଶେ ମୁଁ ବଡ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡିଲେଣି ମା। ସତୀ ମା କହିଲେ, ପୋଥିଖଣ୍ଡକ ଦେବିନି ଭାବି ତାକୁ ଚୁଲାରେ ପକାଇକି ପୋଡି ଦେଇଛି। ଏପରି କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ନିମାଇର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ମଉଳି ପଡିଲା। ସତୀ ମା କହିଲେ, ତୁ ଦୁଃଖ କରିବୁ ମୁଁ ଜାଣି ତା ଆଗରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ବାପା। ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗ କରିଛୁ ନା? ମାଙ୍କର ଏହି ଦୈନ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ନିମାଇ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଖ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ଜନନୀକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଜନନୀକୁ ଅବଲୋକନ କରି ମଧୁର ହାସ୍ୟ କଲେ। ମୋର ଭାଇ ନିଦର୍ଶନ ପୋଥି ନଷ୍ଟ ଶୁଣି ମନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲି। ମା, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଗୋ, ତୁମର ଏଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହା କଲ ତୁମେ ତାହା ଉଚିତ, ଆଉ ମୁହିଁ ନ ହେବି ଦୁଃଖିତ। ସତୀ କହିଲେ, ଧନରେ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି କହିକି ଅନୁମତି ନେଇଯିବି। କହିଲୁ ବାପା, ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ? ନିମାଇ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କୌଣସି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ସତୀ କହିଲେ, କଣ କହିଲୁ ନିମାଇ? ତୁ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ନିମାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବିପରୀତ ବୁଝ ନା ମା, ମୁଁ ଯଦି ଯାଏ ତେବେ ତୁମର ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ଯିବି। ସତୀ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡିକି କହିଲେ, ବାପରେ ତୁ ଯାହା କର, ମୋତେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ନ ଦେବୁ। ନିମାଇ କହିଲେ, ତୁମର କଣ ମତେ ତୁମେ କଣ କେବେ ଦୁଃଖୀ ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରିଛ ମା? ତୁମର କଣ କେବେ ଦୁଃଖ ଅଛି କି ମା? ତୁମ୍ଭର ମାନସେ ସଦା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ବନ୍ଧା, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ ରହି। ଦଶ ଦିଗ ସୁଖମୟ ସଦାଇ ତୁମ୍ଭର ହୁଏ, ତୁମ୍ଭକୁ କିବା କହିବି ମୁହିଁ। ସବୁ କଥା ତୁମେ ଜାଣ ଜନନୀ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖେ କି କହିବି ମୁହିଁ। ସତୀ ମା କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ତାହା ତ ସତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖର ଦାତା। ତୁ କହିଲୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ କି ବାହାରେ ତୋ ବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ତ। ନିମାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ନା ତୁମକୁ ନ କହିକି କେଉଁଠାକୁ ଯିବିନି ବୋଲି। ସତୀ ମା କହିଲେ, ହଁ ତା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ନ ହେବ, ଯେମିତି ମତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁନି। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନରେ ଉପବେଶନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ନ ରହିବି ନ ରହିବି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଯଥା ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ, ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡ଼ିବି ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଇବି ସାକ୍ଷାତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକେ ଅତି ଉଚ୍ଚନ୍ନାଦେ, ସକରୁଣ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି କାନ୍ଦେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦେ, ହା ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି, ହା ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମୁହିଁ କାନ୍ଦେ, କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦିଅ ବୋଲି। ହା କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦିଅ, ପଦେ ସମର୍ପିଲି ଦେହ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେବଳ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ମୋର ଅଛି ବଂଶୀଧର, କାଳିନ୍ଦୀ ଯେ ବିଧୁବନ। ବେହୁଳାର ବନ କାହିଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କାହିଁ ଯମୁନା ପୁଳିନ। କାହିଁ ଅଛି ମୋର ଲଳିତା ରାଧା, କାହିଁ ଅଛ ମୋର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା। ସୁଦାମ ସୁଗମ ରହିଲେ କାହିଁ, ଶ୍ୟାମଳୀ ଧବଳୀ ମୋଧେନୁ କାହିଁ। ଶ୍ୟାମଳୀ ଧବଳୀ ମୋଧେନୁ କାହିଁ, ଶ୍ରୀଦାମ ସୁଦାମ ରହିଲେ କାହିଁ। କାହିଁ କାହିଁ ମୋର ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ପାଉନି। କେଉଁଠାରେ ଅଛ ମୋର आहे ଗୁଣମଣି, ନ ଶୁଣି ଦହୁଛି ରୁଦ ସେ ମୁରଲି ଧ୍ୱନି। କେବେ ସେ ମଧୁର ରୂପ କରିବି ଦର୍ଶନ, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିବି ସେହି କୋମଳ ଚରଣ। ଏଠାର ସଂସାରେ ମୁହିଁ କିପରି ରହିବି, କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପାଇବି। ଏ ସଂସାରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ,
ଚଲାସିବି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଯାଇ। ସ୍ନେହରଜ୍ଜୁ ଛିଡ଼ାଇ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ପଥ ଯିବେ ବୋଲି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବାର ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଚେତା ପାଇବେ ସେଥିଲାଗି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କେହି ଚାମର କଲେ, କେହି ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଛିଟା ଦେଲେ, କେହି କର୍ଣ୍ଣରେ ଉଚ୍ଚ ହରିନାମ ଶୁଣାଇଲେ। ଟିକେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଚେତା ପାଇ ଉଠିଲେ। ଗଦାଧର ପଛରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ଥିର କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ପାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମୋର କାଳ ହୋଇଗଲା। ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମ ସକାଶେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୃପାମୟ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖ, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରାଣ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବୃନ୍ଦା କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଣ ଆସିବି, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହୃଦେ ବାନ୍ଧିଣ ରଖିବି। ଭାଇ, ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖକୁ ରଖିକି ଲାଭ କଣ କହିଲ? ମୋର ଦେହ ପ୍ରାଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତୁମକୁ ବିନୟ କରି କହୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ, ଏ କଥା ମୁଖରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନବଦୀପ ଛାଡ଼ିବେ, ଏ କଥା ମନେ କରିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ରଖିବେ କିପରି? ଗଦାଧର ନିର୍ଭୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାରେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ତବ ଦାସ ନିବେଦନ, କହୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରି ଗ୍ରହଣ। ମୋର ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଅଟେ ଉଦାସୀନ। ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯିବି ମୁହିଁ, ବୁଝିବି ତୁମ୍ଭ ଚରଣ। ତୁମ୍ଭର ଯେ ମତ ଗୃହରେ ରହିଲେ, ନହେବ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ। ମୋର ମତ ଏବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଦୟା କରି ତାହା ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଜନନୀ ବଧେ ଭାଗୀ ହେବ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲେ ଗ୍ରହଣ। ଜନନୀଙ୍କୁ ବଧି କି ଧର୍ମ ଜୀବ, କିପରି ହେବ କଲ୍ୟାଣ। हे प्रभु, मोर ए कथार उत्तर तो टिके हेले दियो। गदाधर केवल जननी कथा कहि नाहंती, सेतरे विष्णु प्रियाक कथा मध्ये कहिसंती, किंतु स्पष्ट भावे नुहे। प्रभु कोन उत्तर देबे ताहा सुनिबा सकाशे भक्तगण अति आग्रहर सहित तांक मुखକୁ चाहि रहिले। प्रभु सेतेबेले गदाधरଙ୍କୁ अल्प चाहिले, तांक मुखରୁ ଯାହା ବୁଝାଗଲା गदाधर कथारे प्रभुଙ୍କର दुख होइछि। तापरे प्रभु कहुछंती, हे गदाधर, तुमे तुमर वाक्य बाणरे विष मिशाई मो मर्मरे आघात करुछ ना। अतीब सरल जननी मोहर वात्सल्य रस सागर, वृद्धा जननीर केही नाही तार संबल मुहि ताहार।
ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ବିରୋଧୀ ମୋର, ଭାବିଲେ ତାହାକୁ ଜଳେଇ ଅନ୍ତର, ଅଗ୍ନିର ତାପକୁ ଲିଭାଇ ଦେବ। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ମୋର ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବ, ତାହା ନ କରି ଅଧିକ ଜଳୁଛ, କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟଥା ଦେଉଛ? ହେ ଗଦାଧର, ତୁମେ ତ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁରତା କର ନା। ମୋ ଜନନୀର ଶେଷ ଦଶା କଣ ଯେ ହେବ, ତାହା ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଗଦାଧର, ତୁମ୍ଭେ ବାକ୍ୟବାଣ ମାରି ମୋର ଅଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନାହ। ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ତେବେ ମୋର ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧା ଜନନୀକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ନୟନ ଜଳକୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ମତି ହେବ, ତାହା କର। ଯିବା ସମୟରେ ତୁମ ନିକଟରେ ମୋର ଏହି ଭିକ୍ଷା। ଭକ୍ତଗଣ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭୁବନ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ପରେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନା, ତୁମକୁ ଆମେମାନେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ଅନୁମତି ଦିଅ, ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯେପରି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ନିମାଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଶୂଦ୍ର କଥା ନେଇ ବଡ଼ ଭାବ କାହିଁକି? ମୋର କଥା ତୁମେ ଶୁଣ। କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବି? କହିବି ସେଥି କାରଣ। ଧନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯାଏ ବିଦେଶ, ଉପାର୍ଜନ କରି ଫେରଇ ଦେଶ। ପ୍ରେମ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ସେହିପରି ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବି। ବିଦେଶରୁ ପ୍ରେମ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଆଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଶିବାସ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ କଥାରେ କେହି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ନବଦ୍ୱୀପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେ ଯିଏ ପ୍ରାଣରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସି ପ୍ରେମ ଧନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ସତରେ ମରିଯିବି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଦେଶକୁ ଯେ ଧନ ଆଣିବ, ସେଥିରେ ମୋର ଯାଏ କଣ? ମୁରାରୀ ଯୁକ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରମାର୍ଥ କଥା କହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ କଥା ସ୍ଥିର କରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ୍ଷୁଦ୍ରକୃତ ଜୀବ ଅତି ହିଁ ଅଧମ, ତୁମେ କୃପା କରି ଭକ୍ତି କରିଦିଅ, କରିଅଛ ଦାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏ ସଂସାର ବ୍ୟାଘ୍ର ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରାସିବ। ନିଜ ହସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚିଲ, ଏବେ ନିଜ ହସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ କାଟିବି କହିଲ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଦୟା ହେଉନି? ଶିବାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଧରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହରିଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚରଣ ଧରି ଭୂମିରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନ, ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଗ୍ରହଣ କର। ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳିତ ପ୍ରଭୁ ଜଳୁଛି ଶରୀର, ଅନ୍ତର ପୁଡୁଛି ପ୍ରାଣ ନ ହୁଏ ବାହାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଯିବ, ଏହା କଣ ସହ୍ୟ କରାଯାଏ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ଏହି କଥା କହିକି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଭକତ ଗଣ ମେଳି ନଛାଡ଼ ନଦିଆ ବୋଲି, ଯାଅ ନାହିଁ ଗୌରହରି, ନଦିଆ ଅନ୍ଧାର କରି ଭକତ ଗଣଙ୍କୁ ମାରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବୁଝା ଭକ୍ତକୁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକତର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଭକତ ବତ୍ସଳ ଅରୁଣ କରୁଣ ଆଖି କରେ ଛଳ ଛଳ। ଗଦ ଗଦ ସ୍ୱର କଥା ଉଚ୍ଚାରି ନ ହୁଏ, କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଗଣ ଚାହିଁ। ହେ ଭକ୍ତଗଣ, ତୁମେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ଏ ଦେହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାହୁନାହିଁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ଭକ୍ତ, ତୁମେ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଯାହା କର, କେହି ଯେପରି ପ୍ରାଣରୁ ନ ମରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ରସର ସ୍ପଦନ, ଅଶେଷ ବିଶେଷ କରି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ। ସେଇ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ, ଚୈତନ୍ୟର ଦାସ ଜାଣେ ଏହି ସବୁ ମର୍ମ। ଭକ୍ତି ଭାବେ ଶିରେ ଧରି ଭକ୍ତର ଚରଣ, ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ବନମାଳି, ଦିଅ ପ୍ରେମ ଧନ। ଦିଅ ତବ ପଦ ଧୂଳି, ଦିଅ ତବ ପଦ ଧୂଳି, ସବ ଭକ୍ତଗଣ ମିଳି। କୃପାକର ଭକ୍ତଗଣ, ଗାଇବେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୁଣ। ଭଜ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ 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 हरे हरे, बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे। जगन्नाथ 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 हरे हरे, बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे। जगन्नाथ 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 हरे हरे, बलभद्र मा सुभद्रा सुदर्शन हरे हरे। हरि बोल। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।